नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु माँ लक्ष्मी कहिसंती जो भी महिला सकाळु बा ब्रह्म मुहूर्तरु किछि करू किंबा न करू जदि ब्रह्म मुहूर्तरु एही पांचटी काम करिदिए तार घरे केबे भी धनर अभाव रहिब नाही। ता घरे स्वयं माँ लक्ष्मी विराजमान करिवे। घरे स्थिर लक्ष्मीर बास हेब। हाँ आज्ञा, यह शास्त्रीय मत अटे जहाँकि शास्त्ररू एही ज्ञानवर्धक कथाटी संगृहीत करा जाई अणा जाइछि। दर्शक बंधु जदि आपण माने भी एही उपाय को प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्तरु करि दियंती तेबे आपणक जीवन रे केबे भी धनर अभाव रहिब नाही। दर्शक बंधु जेमिति कि आपण माने जानिछंती वर्तमान चालुछि मार्गशीर मास। केवल आपण गुरुवार दिन एही नियम को पालन करिवे ताहा नुहे। प्रत्येक दिन आपण जदि एही नियम को पालन करंती तेबे आपणक जीवन रे जहाँ भी किछि अधा अधूरा उन्नति आसुछि ताहा निश्चित भाव में पूरण हेब। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु चलतु आज मु आपण मानकु कहिबी जे ब्रह्म मुहूर्तरु केउ पांचटी काम आपण मानकु करिवार अछि। एहा करिबा द्वारा आपणक जीवनर परिवर्तन आपण निजे ही देखिबाकु पाइबे। एहा पूर्वरु वीडियो को गोटे लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु एवं ये वीडियो को बहुत मात्रा रे शेयर करंतु। दर्शक बंधु एही मार्गशीर मासटी समस्तंक प्रियर मास अटे। मांकर आगमन रे एही धरापृष्ठ चलचंचल होई उठे। जदि आपण माने भी मां को आपणक घरे स्थिर भाव रे बास कराइबाकु चाहुचंती तेबे आज जो कामटी मु आपण मानकु कहिबी ताहा निश्चित भाव रे करंतु। प्रत्येक दिन करंतु, केवल गोटिए दिन करी छाड़ी देबे ताहा नुहे। दर्शक बंधु कौन आपण जानिछंती आम घर को माँ लक्ष्मी आसी काहेकि पुणी थरे चली जाइथांती। अर्थात घरर उन्नति टिकिए हुए किंतु पूरा जीवन सारा पाई होई न थाए। एहार अर्थ आमे कौन करिथाउ ना नीतिदिनिया जीवन रे किछि भूल करिथाउ। जदि माँ लक्ष्मी को निज घरे स्थायी भाव में बास कराइबाकु चाहुचंती किछि नियम आपण मानकु मानिबाकु ही पड़िबो। गोटिए दिन पाई नुहे, पूरा जीवन सारा मानिबा पाई पड़िबो। आपण कले आपणक परवर्ती पीढ़ी मध्य करिबो। तेणु करी नियम समस्तंक पाई समान अटे। छोट बेलु ही निज घरर पिलामानंकु एही सब शिक्षा दियंतु। देखिबे सेमाने जीवन रे केबे भी दुखरे रहिबेनी। दर्शक बंधु ब्रह्म मुहूर्त एही ब्रह्म मुहूर्त जहाँकि सकाळ 3टारू 5टा पर्यंत एही धरापृष्ठ को स्वयं देवी देवतांकर आगमन होइथाए। देवी देवता माने एही धरापृष्ठ को आसी थांती। दर्शक बंधु आपण माने विश्वास करिवेनी कि एही ब्रह्म मुहूर्तर एते भी शक्ति अछि। सकाळू कबाट खोलिबार भी गोटिए नियम अछि। आपण माने रात्रि समय रे निजर कबाट एवं झरका देई करी सोउथिबे। जेतेबेले सकाळ हेब कबाट खोलिबार गोटिए समय अछि। हुए तो यही कथा आपण माने आगरू जानि नथिबे। प्रथमे कबाट केउ समय रे खोलिबे जहा द्वारा कि आपणक घर को स्वयं देवी देवतांकर आगमन हेब। भोर 3टारू 5टा भितरे आपणक घरर कबाट को खोलिबार अछि। जदि 5टारे भी न उठी पारुछंती 6टा भितरे हेउ पछे। वर्तमान तो शीत दिन चलुछि, सूर्योदय भी भल भाव हेउ नाही। आपण माने सकाळ 3टारू 6टा मध्यरे 5टारे करिले तो आहुरी भल। आपण माने एही समय रे आपणकर मुख्य द्वार को खोलिबे। खोली सारिबा परे आपण झाड़ू करिबा पई जिबे। दर्शक बंधु गोटिए गोटिए नियम कहूची, बहुत ध्यान सहकारे सुनंतु। प्रथमे सकाळ 3टारू 5टा मध्यरे निजर मुख्य द्वार को खोलंतु। जेते जण भी एही भिडियोटी को देखुचंती जदि निज घरर उन्नति चाहुचंती थरुटिए एही उपाय सबु को करंतु। केते नीति नियम पूजा ओषा व्रत करुछंती ता परे भी जदि निज घरर उन्नति हेउ नाही एही उपाय को थरुटिए आपणे की देखंतु। भोर समय रे आपणक घरर मुख्य द्वार को खोलंतु। आजि ठारू ही आरंभ करि दियंतु। दर्शक बंधु जदि आपण अलस्वामी करिवे ताहाले आपणक घरर उन्नति किपरि हेब। माँ लक्ष्मी आपणक घर को आसुथिबे एवं पुणी चली जाउथिबे। जदि घरे स्थायी लक्ष्मींकर बास चाहुचंती ताहाले प्रत्येक दिन
ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କରିବାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଅଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବେ, ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା, ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲିସାରିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିସାରିବା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଝାଡ଼ୁ କରିବେ ନାହିଁ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ନେଇ ଆଗେ ପାଣିକୁ ଛିଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଝାଡ଼ୁ କରିବେ। ଭଲ ଭାବରେ ଘରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଝାଡ଼ୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଣିରେ ସଫା କରିବେ। ଯଦି ସମୟ ହେଉନାହିଁ ତାହେଲେ କେବଳ ସକାଳୁ ପାଣି ପକାଇ ଦେଇ ଝାଡ଼ୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କାମ ସରିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ପାଣି ପକାଇ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି କାମ 8ଟା ପୂର୍ବରୁ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଏପରି କରିବେ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଣି ପକାଇ ଧୋଇବାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ସରିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ଏହା ଅଟେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ପାଣିରେ ସଫା କରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯେତେ ବି ଷ୍ଟିକରରେ ଝୋଟି ପକାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କେତେ ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦପଦ୍ମ ଷ୍ଟିକରରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ନିଜ ହାତରେ ରଙ୍ଗୋଲି ବନାଇବେ, କୁହାଯାଏ କି ଯେଉଁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରଙ୍ଗୋଲି ପକାଯାଏ, ସେହି ଘରେ ସ୍ଥିର ଲକ୍ଷ୍ମୀର ବାସ ରହିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପରି କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏହାର ସୁଫଳ ମିଳିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ କିଛି ଦିନ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଏପରି ହେବ ନାହିଁ, ଲଗାତାର କରନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି କିମ୍ବା ଘର ପରିବାରରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଉଛି, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି ଏହି ଉପାୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିବା ପାଇଁ। ତୃତୀୟ ନିୟମଟି ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରଙ୍ଗୋଲି ପକାଇବାର ଅଛି। ଚତୁର୍ଥ ନିୟମଟି ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ଚାରିପଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫାସୁତୁରା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କଦଳୀ ଗଛର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଅଁଳା ଗଛର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବେଲ ଗଛର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଓସ୍ତ ଗଛର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ସେହି ସବୁ ଗଛର ଚାରିପଟକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସେଠାରେ ମୁରୁଜ ବି ପକାଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ପାଦପଦ୍ମ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରନ୍ତି, ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଅଭାବ ରହୁଛି। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ରଙ୍ଗୋଲି ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବି ଧନର କମି ହେବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଜଳରେ ଟିକିଏ ମାତ୍ରାରେ ହଳଦୀ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଜଳକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ ଥରୁଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ନିୟମଟି ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ ନିୟମ ବିଷୟରେ। ପଞ୍ଚମ ନିୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା, ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ କିଛି କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସକାଳ ସମୟରେ ନିଜ ଘରେ ପୂଜାପାଠ କରୁଥିବେ, ନିଶ୍ଚୟ କରୁଥିବେ। ଆପଣ ସକାଳ 8ଟା ଭିତରେ ପୂଜାପାଠ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭଜନ ଲଗାନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଭଜନ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଥରୁଟିଏ ଏହିସବୁ ଉପାୟକୁ ଆପଣ ଆପଣେଇକରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧା ଅଧୁରା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହିସବୁ ଉପାୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଏହିସବୁ ଉପାୟ କରିସାରିବା ପରେ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଥରୁଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସାରା ବୁଲନ୍ତୁ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଝିଅ, ବୋହୂ କିମ୍ବା ମହିଳାମାନେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି? ଯଦି ଘରର ମହିଳାମାନେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିପରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ? ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ସେହି ଘରର ଉନ୍ନତି
କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ବି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେଉଁ ଘରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ହତାଦର କରାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଦୁଃଖୀ ରହିଥାନ୍ତି, ସେହି ଘରେ କେବେ ବି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଏହିସବୁ ନିୟମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଥରୁଟିଏ ନିଜ ଘରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।